محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وإلى أرواح جميع مشايخنا ومشايخنا وخصوصا إلى روح العالم العلامة المحدث الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني والعلامة البكي الشيخ عبد الله بن سعيد محمد عبادي اللهجي وأصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات بالجنة وأن الله يعيد علينا من أسرار أنوار علوم بركات في الدين والدنيا والآخرة إلى هذه النية وكلية صالح إلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، وبالسند المتصل إلى الإمام العالم العلامة المحدث الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدار آمين. إلى وعن معاذ ابن زهرة رحمه الله تعالى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. وعن معاذ رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال الحمد لله الذي أعانني فصمت ورزقني فأفطرت. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. وأن علقمة رحمه الله تعالى قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص من الأيام شيئا قالت كان عمله ديمة. وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يطيق. وأن عائشة رضي الله تعالى وأن عائشة أيضا رضي الله تعالى عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعندي امرأة فقال من هذه؟ قلت فلانة لا تنام الليل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم من الأعمال ما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان أحب ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه. وأن أبي صالح رحمه الله تعالى قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما أي العمل كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالتا ما ديم عليه وإن قل. وروى البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه كان أحب الدين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما داوم عليه صاحبه. Masih berkaitan
bagaimana bentuk puasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah malam ini selesai tentang puasa dan akan dilanjutkan nanti tentang qiraah bacanya Nabi atau apa yang dibaca oleh Nabi. Wa an Mu'adz bin Zuhra radhiyallahu taala anhu. Ini adalah Mu'adz sahabat Nabi seorang tabi'i. Lain beda dengan Mu'adz bin Jabal, itu sahabat. Kalau ini Mu'adz ibnu Zuhra adalah seorang tabi'i. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam idza aftara, apabila berbuka puasa, qala, maka beliau berdoa atau mengucap, Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Ya Allah, hanya untuk Engkau aku berpuasa. Laka sumtu, hanya untuk Engkau aku berpuasa. Wa ala rizkika aftartu, dan ke atas rizki yang Engkau berikan, ke atas rizkimu yaitu yang Engkau berikan, aftartu, aku berbuka puasa. Berarti kan doa ini kalau secara sigat dibaca setelah ada makan sesuatu untuk berbuka. Di dalam riwayat lain tambahan wa bika amantu wa alaika tawakkaltu. Makanya di dalam bulan puasa rancang kita mendengar Allahumma laka shamtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Apa lagi? Wa ala rizkika aftartu dhahaba zam'u wa abtallat al-'uruqu wa thabata al-ajru insyaallah ta'ala. Ini doa kada mahapali, cuman karena kerancakan tiap hari mendengar jadi hafal. Ya. Tiap hari hendak berbuka mendengarkan Allahumma lakas sumtu wa bika amantu wa la rizqika aftartu, sehingga akhirnya jadi hafal, padahal mahapali kada. Itulah salah satu metode dalam menghafal, rancak-rancak mendengar. Kerancakan mendengar insyaallah jadi hafal. Ketika hendak menghafalinya secara bujur-bujur beristilah, maka lebih gampang kalau kita dalam menghafalkannya. Kemudian wa an Mu'adzin radhiyallahu taala anhu. Nah, ini kalau di sini Mu'adznya adalah sahabi. Maka kalau sahabat kita disuruh taraddu, itu mengucapkan radhiyallahu anhu. Tapi tadi tabi'i yang di sebelumnya tadi adalah seorang tabi'i, sama namanya Mu'adz. Kalau di sini Mu'adz bin Jabal. La. An Mu'adz ay ibnu Zuhra. Kada ini sama, masih Mu'adznya. Dua-duanya sama Mu'adz bin Zuhra. Yang sebelumnya tadi Mu'adz ibnu Zuhra, dan di sini pun juga sama Mu'adz juga. Ya. Lain sahabat yang dimaksudkan Mu'adz bin Jabal lain. Ya. Jadi ini sama-sama di atas tadi Mu'adznya juga adalah tabi'i, dan ini juga sama orangnya, yaitu Mu'adz ibnu Zuhra ad-Dubi at-Tabi'i. Dan ini dua kali disebut nama Mu'adz, dan kebetulan kita ada informasi guru kita yang mulia itu guru Mu'adz bin siapa? Bin Abdul Hamid, yang mana beliau berada di rumah sakit dalam kondisi ya mungkin keuyuhan atau faktor lain yang kita kada tahu. Cuman intinya beliau dibawa ke rumah sakit. Kita doakan semoga beliau mendapatkan sehat walafiat, diberikan kesembuhan, dan diberikan umur yang panjang untuk bermanfaat, memberikan manfaat kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Hadisnya yang kedua itu sama tadi dari Muaz. Qala, beliau berkata, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftara, apabila beliau berbuka, itu buka puasa, qala, maka beliau berkata, Alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu warzaqani fa'aftartu. Ini sigot yang lain bacaan ketika berbuka puasa. Amunnya kawa tulis kumpulakan berataan napa-napa yang dibaca walaupun hadisnya dhaif. Ini di sini disebutkan hadisnya ini mursal. Yaitu hadis mursal, hadis yang mana seorang tabi'i tanpa menyebutkan nama sahabat lalu langsung memadahkan qala Rasulullah atau kana Rasulullah. Di sini kan beliau tabi'i tahu-tahu mengatakan kana Rasulullah, sedangkan beliau kada berdapat dengan Rasulullah, berarti ada sahabat yang gugur kada disebutkan. Nah ini kalau hadis mursal para ulama menyebutkan masuk kategori hadis dhaif kecuali mursalnya Ibnu Musayyib, maka itu termasuk kawa dijadikan hujjah. Tapi kalau untuk fadailul a'mal, hadis yang dhaif itu boleh diamalkan selama kada berkaitan dengan hukum atau akidah, kada apa-apa. Ini kan fadilah, keutamaan membaca doa yang mana dibaca oleh Nabi ketika berbuka. Maka kita kalau misalnya kawa ketika buka puasa, baik yang wajib ataupun yang sunnah, maka kita baca doa ini. Jikalau kada hafal, maka kumpulkan dalam satu kertas misalnya atau dicatat. Jadi ketika pas buka kena baca sekeluargaan, yang lain mengaminakan, yang satu membaca doa. Jangan yang lain, yang satu membaca doa, yang lain makanan. Ya, nang baca doa cepat-cepat, napa takutan kopi nanti tinggal kada dapat. Maka hadangi nang tuha misalnya yang paling di rumah paling tuha siapa, maka baca doa dulu, nang lain mengaminakan, batu tuh hanyar makanan sama-sama. Nah termasuk doanya ini, Alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu. Segala puji bagi Allah, alladzi a'anani, yang ia telah menolong aku, fasumtu, maka kemudian aku kawa berpuasa. Karena tanpa pertolongan Allah kada kawa puasa kita. Ditolong, dikuatakan, ya dikuatakan diri, dikuatakan juga melawan hawa nafsu. Sebab puasa ini kan kau aja bersembunyi-sembunyi, tapi kita disuruh melawan hawa nafsu yang tersembunyi tadi itu. Jadi apa? Ketika orang lain kadeda, kau aja minum sorongan, makan sorongan, tapi kan hawa kita lawan, maka ini pertolongan Allah. Minta pertolongan kepada Allah supaya kau melawan hawa nafsu. Kalau kada ditolong oleh Allah, iya nang tadi ke pasar nukar bingka lawan estamulawak. Boleh ke rumah, di rumah kada ada orang siapa-siapa menikmati sorongan. Betul itu tuntung keluar kena ada orang berundangan buka puasa, apa dia buka puasa pulang. Ya. Tapi karena ditolong oleh Allah, maka kada tegawi seperti itu. Ya. Padahal mana menggawi, kau aja. Ya. Alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu warzaqani, dan kemudian memberi aku rezeki, fa'aftartu, maka kemudian aku bisa berbuka puasa. Dan juga berusahalah dalam berbuka puasa itu bujur-bujur cari makanan yang dimakan itu adalah nang halal. Jangan sampai termakan barang nang haram. Makan buka puasa mengamalkan sunnah, makai kurma atau rutop, kalau semalam rutop, tapi rutopnya hasil mencuntan. Kayak apa ini menggabungkan puasa dengan mencuntan? Ya puasanya mungkin mengenai amal pahalanya itu serahkan kepada Allah, sudah aman. Cuman nyatanya kan mencampur adukkan antara ibadah yang diperintahkan lawan perbuatan yang dilarang.
Ini tadi khalatu amalan sayyi'an, mencampurkan gawian nang kada bagus dalam amalan nang baik. Jadi bagusnya kalau buka puasa cari nang bujur-bujur halal, walaupun mungkinnya tadi kurma benar aja asal halal, daripada memakan yang macam-macam tapi kada halal, maka rugi puasa kita. Yang mana mungkin tadi kemungkinan besar kada dapat pahala. Kalau menggugurkan kewajiban, ya gugur aja kewajiban sudah. Kemudian lagi wa an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftara. Masih ini doa-doa yang dibaca ketika buka puasa. Tadi pertama Allahumma lakas sumtu wa ala rizqi aftartu. Kemudian alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu wa razaqani fa aftartu. Ini pulang dari riwayat Ibnu Abbas. Allahumma lakas sumtu Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Sama tadi Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu, tapi tambahan fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Maka terimalah ya Allah dari ulun, innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau yang maha mendengar dan maha mengetahui. Jadi banyak doa-doanya kalau mau dikumpulkan lagi di dalam kitab Azkar Imam Nawawi ada pula kena tambahan-tambahan yang khusus berkaitan dengan doa-doa dibaca di dalam buka puasa. Tadi kalau kada kau menghafal, karena apalagi setahun sekali aja puasanya kan kada kau hafal, maka ditulis di kertas lalu kemudian dibaca bersama-sama. Sunnah ini. Wa an Alqamah qala sa'altu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha Alqamah ini juga adalah seorang tabi'i, lain sahabat. Alqamah bin Qais bin Abdullah bin Malik. Sa'altu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ujar beliau apa, aku menakuni akan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Jadi bertakun, akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhussu minal ayyam, apakah ada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu yakhussu mengkhususkan minal ayyam daripada hari-hari tertentu, minal ayyami daripada hari-hari tertentu, syai'an akan sesuatu. Itu maksudnya adakah gawian-gawian atau amal ibadah nang tertentu nang digawi di hari tertentu, betakun sidin. Qalat, maka dijawab oleh Sayyidatuna Aisyah, karena amaluhu adalah gawian Nabi, amalnya Nabi itu apa? Dimatan, kontinu. Dimatan artinya apa? Terus menerus, kontinu ibadah. Jadi di sini bertakun ini kan hendak misalnya hari Senin apakah sembahyang aja khusus atau puasa aja khusus, atau misalnya ada gawian-gawian lain yang dikhususkan oleh Nabi, hendak tahu, hendak mengumpati, maka dijawab oleh Sayyidatuna Aisyah secara umum adalah amal Nabi, gawiannya Nabi itu apa? Itu dimatan, terus-terusan. Kadang menentukan ini itu, pokoknya intinya apa? Selalu beribadah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyukum yutiku ma yutiku wa ayyukum yutiku ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiku. Maka siapa di antara kalian, udah Sayyidatuna Aisyah, siapa di antara kalian yutiku nang mampu, maka Rasulullah sesuatu nang ada digawi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yutiku yang beliau mampu. Adakah nang bubuhani kemudian nang mampu menggawi sebagaimana Rasulullah mampu menggawi? Kada kawa. Jadi pertanyaan tapi kada perlu jawaban.
Ada kan engkau di wadah kami? Karena tahu jawabannya Pak, kada sudah. Cuman kayak model ditantang istifham pertanyaan, tapi pertanyaan yang kada perlu dijawab. Kenapa? Karena dia sanggup nang kayak Rasulullah dalam beribadah, baik puasanya, baik sembahyangnya, baik sedekahnya dan lain-lain. Karena kau menandingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi intinya Rasulullah itu Pak selalu dalam keadaan berzikir, beribadah kepada Allah. Jadi di sini hadis ini menyebutkan apa? Kita ibadah itu hendaklah selalu kontinu. Dalam bahasa lainnya apa? Istiqomah. Akhirnya di hadis di bawah disebutkan pulang istiqomah itu penting walaupun sedikit. Jelas kada sanggup mengumpati Rasulullah ya. Siapa yang di antara kita yang mampu sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an Aisyah radhiyallahu taala aidan. Wa an Aisyah aidan radhiyallahu taala anha, dan juga daripada riwayat Sayyidatuna Aisyah qalat, beliau berkata, dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa indi imra'atun, masuk kepadaku, jadi datang kepadaku, ujar Sayyidatuna Aisyah, Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa indi, dan ada padaku, imra'atun, seorang bebinian. Jadi mungkin duduk di higasidin atau ada di sisi beliau, di sisi Sayyidatuna Aisyah seorang bebinian. Di sini kada disebutkan siapa bebiniannya namanya, cuman ya bebinian. Tapi ulama biasa kalau ada disebutkan imra'atun rajul itu dicari oleh ulama siapa, maka ditemukanlah mungkin dari hadis lain atau dari riwayat lain, maka di sini disebutkan nama beliau adalah ismuha bintun anha al-haula, yaitu nama beliau adalah Haula, bebinian di sini. Masih berkeluarga dengan Sayyidatuna Khadijah, masih sama satu keturunan dengan Sayyidatuna Khadijah. Faqala, lalu berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man hadhihi, siapa ini? Ini mungkin Nabi kada kenal, kada tahu atau kada pinando, lalu ditakut oleh Nabi, siapa ini bebinian ini? Qultu, lalu ujar Sayyidatuna Aisyah, fulanah. Fulanah artinya apa? Si anu, si anu. Kada disebutkan ngarannya fulan. Kalau laki-laki fulan, kalau bebinian fulanah. Lalu diberikan satu sifat tentang bebinian tadi, la tanamul lail. Ini orang kadang pernah guring malam, beribadah. Insyaallah. Ya Pak, bebinian kada sing guringan malam beribadah, insyaallah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dari jawaban Sayyidatuna Aisyah itu tadi, Nabi pun bersabda, mengeluarkan satu sabda apa? Alaikum minal a'mali ma tutikun. Alaikum, hendaklah kalian. Artinya apa? Alaikum, hendaklah kalian melazimi minal a'mali, daripada suatu perbuatan, matutikun, sesuatu nang kamu mampu. Jadi di sini Nabi kada menangati, cuman mengingatkan, kada melarang, tapi mengingatkan secara umum kalian lazimi jikalau beramal itu apa nang kalian mampu. Kalau kada kau bangun malam terus-terusan, apalagi sudah jam 1 malam sudah bangun misalnya sampai ke subuh, kada kawat terus-terusan kita. Maka apa? Ambil sedikit aja sebelum subuh, barang 10 menit, 15 menit sudah bangun, sudah siap untuk melakukan ibadah.
sedikit tapi continue itu lebih bagus daripada banyak cuman imbah itu ampih. Pertamanya bangun jam 1, Masya Allah sampai subuh. Ini sampai subuhnya ngantuk luar biasa. Ya. Embah itu malam berapa malam kau tahan mulai berundur berkurang. Ini bangun jam 2 pulang. Masih itu juga mengantuk dia pulang. Lawas berkurang pulang bangun jam 3. Akhirnya jam 4 pulang bangun. Masih ngantuk aja juga pulang. Akhirnya apa? Jam 5 bangun. Akhirnya masih terus sampai akhirnya subuh kada bangun lagi. Karena apa? Kita itu disuruh nangkawa dulu pakai metan bertahap. Kalau ada dorongan ingin melakukan sesuatu ibadah itu langsung banyak, ini hati-hati. Perlu dicurigai ini yang menyuruh nafsu kah, syaitan kah, atau memang malaikat yang membisiki. Apa di dalam burdah itu? Wa in huma mahadakan nushafat tahimi. Apa sebelumnya itu? Ayo yang hafal burdah. Wa in huma, sekalipun huma itu keduanya kembali kepada nafsu lawan syaitan. Wa in huma mahadakan nusha fatahim. Sekalipun kedua-duanya ini menasihati kamu kelihatan baik, maka perlu apa? Fatahim. Perlu engkau curigai, karena syaitan dan nafsu kelihatan yang membawa kepada baik perlu dicurigai. Sebab apa? Kebaikan yang ditampilkan oleh nafsu itu kada berlanjut, biasanya pertama aja. Kada bujur-bujur. Tapi kalau ingin bujur-bujur maka bertahap sedikit-sedikit ibadah. Kalau sudah kuat terbiasa, ayo lanjutkan silahkan. Tapi belum sanggup, maka bertahap. Fa wallahi, lalu Nabi sampai bersumpah Nabi, wallahi ya. La yamallullah hatta tamallu. Tidaklah bosan Allah dengan amal ibadah kita hatta tamallu, sehingga kamu nang bosan beribadah. Gara-gara kau banyakkan lalu asa muyak, imbahnya muyak napa nang terjadi? Ia meninggalkan kada lagi beribadah. Ini nang dihindari, jangan banyak-banyak dulu. Bukan berarti ditangati banyak beribadah, tapi jangan langsung. Kayak makan juga kan bertahap. Ulun ada melihat ya biasa di YouTube tuh. Iwak apa namanya? Mujair. Ternyata iwak mujair ini kisahnya itu apa? Dari seseorang ngaran sidin Mbah Mujair. Mujair itu iwak apa tahu kita? Iwak haruan kan? Hah? Nila. Nah, nila. Ini sejenis nila ya. Iwak mujair ini asal usulnya apa? Iwak laut dan iwak sungai. Dan kededa dulu ngaran mujair itu kededa. Kalau kuburan ada kuburan Mbah Mujair. Mungkin Mbah Hari ada juga Mbah apa? Nih Mbah Acan mungkin ada juga. Penemu Acan. Ini penemu mujair, asal usulnya iwak mujair. Jadi beliau ini takjub dengan iwak mujair, yang mana iwak mujair ini di laut asalnya. Ketika ada musuh hendak menyerang anak-anaknya, maka anak-anak halus itu apa? Ditaguknya, dimasukkan ke dalam untung, disembunyikan. Karena kalau sudah musuh kada ada lagi predator yang memangsa iwak-iwak halus kada ada, maka dikeluarkan pulang iwak tadi. Beliau perhatikan, akhirnya beliau tertarik. Embah itu apa? Dimulailah percobaan oleh beliau. Iwak mujair yang asalnya hidup di laut dibawa jauh perjalanan, itu kisahnya itu sini. Dari satu tempat ke laut di daerah di mana itu? Daerah Rembang. Jadi sini berjalan melalui hutan untuk mengambil iwak tadi itu di laut, dibawa ke kampung halaman. Tapi imbahnya dibawa ke kampung halaman sekalinya matian. Karena apa? Karena ini iwak laut, kada tahan hidup di iwak ini sungai. Lalu beliau lakukan coba pulang, ambil pulang, diisi campur banyu laut lawan banyu tawar. Terus dilakukan percobaan sampai
banyu lautnya dikurangi setelah terbiasa iwak tadi itu dengan banyu setengah tawar setengah masin, sampai kemudian sedikit-sedikit dikurangi banyu masin oleh beliau, lalu akhirnya terbiasa dengan banyu tawar. Dari 20 ceritanya itu 20 iwak nang beliau bawa, tersisa 4 ikung nang kau bertahan hidup. Tapi sudah terbiasa lawan banyu tawar, banyu nang kada masin lagi hampar, lalu dikembang biakan oleh beliau sampai akhirnya hari ini kita menikmati iwak mujair berkat ngarannya Mbah Mujair. Jadi bahari kada dengar iwak mujair. Ya. Subhanallah. الفاتحة لما شاء القهوة البنية من شربها بالنية من صالح صفية أن الله تغشى بالرحمة والمغفرة وأن الله بجاه عليه يباركنا كل أمنية ويحفظنا من كل أذية ويرزقنا الحس والمعنوي يصلح جهتنا وبلدان الإسلامية وصلح العمل والنية والعاقبة والذرية بجاه سيدنا محمد خير البرية صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. Nah, dari kisah tadi yang ingin ulun sampaikan adalah apa? Bertahap. Dari nang asalnya iwak biasa hidup di Banyumasin, ternyata kawa dipindahkan ke Banyu Tawar, Banyu nang hambar, tapi dengan cara bertahap. Kita pun yang mungkin asalnya karena biasa beramal, jangan langsung memaksakan diri, maka sedikit-sedikit dulu beramal. Latih dengan cara nang ringan-ringan dulu, jangan langsung nang berat-berat. Kalau nang berat langsung, ya nang tadi timbul perasaan bosan, gara-gara bosan akhirnya meninggalkan kepada amal ibadah itu tadi. Ya. Hatta tamallu, sehingga kamu sendiri nang bosan. Kalau Allah kededa istilah bosan. Wakana, dan adalah ahabba dzalika, paling disukai yang demikian itu daripada amal itu, ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi yadumu, yang mudawam, yaitu terus-terusan, alaihi, ke atasnya, sahibuhu, orang yang menggawinya. Jadi yang diketujui oleh Rasul walaupun sedikit tapi kontinu apa? Terus dalam beribadah, rutin dalam melakukan ibadah itu, kadang sekali-sekali aja ya. Itu yang diketujui oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, gawian yang diterus-terus dilakukan oleh pelakunya.
Wa an Abi Saleh, dan juga daripada riwayat lain an Abi Saleh, ini juga adalah seorang tabi'i, sama seperti tadi Mu'ad ibn Zuhra, itu juga tabi'i. Sa'altu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Sa'altu Aisyah wa Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anhuma. Aku bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah dan kepada Ummu Salamah, ayyul amali kana ahabba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nang ditakuni bini sidin, maka tentu tahu apa kebiasaan laki, apa nang dikerjakan kontinu rutin oleh Nabi. Nang ditakuni bini Nabi, maka wajar tahu. Ayyul amal, gawian apa, kerjaan apa, atau amal apa, kana ahabba, adalah ia paling disukai ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat, maka kedua-duanya pun berkata. Jadi Sayyidatuna Aisyah pun menjawab, kemudian Sayyidatuna Ummu Salamah pun menjawab, madima alaihi wa in qalla, sesuatu yang dima, ini daripada dawama, lalu dimabnikan majhul, dima, sesuatu yang dikekali, sesuatu yang diterus-terusi, sesuatu yang diistiqomahkan, wa in qalla, sekalipun sedikit. Kayak habis sembahyang, bau wirid kada panjang, tapi istiqomah setiap habis sembahyang, kada meninggalkan, kada berbangun kecuali berwirid. Itu lebih bagus daripada sekali panjang wirid tapi kan isu kada berwirid lagi. Jadi cukup seumur hidup sekali wirid. Nah, ini jangan seperti itu. Tiap hari cukup yang misalnya handap-handap aja. Bahkan kita kan kalau kita baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allah akbar 33. Ada riwayat lain yang lebih handap 11 saja. Subhanallah, 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 sudah. Alhamdulillah. Betul berdiri sudah. Tapi rutin setiap hari sembahyang. Dan ini ada riwayatnya. Jadi kenapa Pak? Ya. Yang penting istiqomah, itu paling penting. Semoga dapat istiqomah. Jangan istiqomah di hati kebebinian. Anggarannya dapat istiqomah beikungan. Alhamdulillah guru berkat doa pian ulun beikungan dapat istiqomah. Sakali ngarannya istiqomah. Wa in qalla, sekalipun sedikit. Ya Allah, luar biasa istiqomah ini berat benar. Makanya di dalam Al-Qur'an itu kan disebutkan innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Pertama dulu kita mengucapkan, kita meyakini Tuhan kita adalah Allah. Mantap. Lalu kemudian istiqomah dengan ucapan kita, kada berubah-ubah bahwasanya Tuhan kita adalah Allah Subhanahu. Ini pertama dulu istiqomah dengan apa? Keyakinan kita Allah adalah Tuhan yang kita sembah, kada goyang, kada berubah-ubah. Mantap. Walau apapun yang terjadi tetap Allahu Rabbuna. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka dengan sebab istiqamah akan turunlah malaikat, bergantian malaikat turun. Untuk apa? Ya macam-macam membantu kita, mungkin menolongi kita dengan perintah Allah, dengan sebab kita istiqamah tadi apa? Dan kemudian apa? Alla takhafu wa la tahzanu, supaya kita apa? Jangan takutan, jangan bersedih. Diberi tahu, jangan takut kamu karena ada Allah bersama kamu. Wa la tahzanu, dan jangan bersedih. Kenapa? Karena ada Allah bersama kamu. Kalau sudah Allah bersama kita, Allah yang selalu menemani kita, maka kada lagi rasa takutan, rasa sedih. Takutan menghadapi dunia lah. Sedih menghadapi kayak apa lu guna kayak apa. Jangan sedih, ada Allah bersama kita. Andai kata memang kada sesuai dengan harapan kita, itulah sudah Allah, ketentuan Allah, dan Allah tetap bersama kita, kada memisahi kepada kita.
alla takhafu wa la tahzanu. Kada ada lagi rasa sedih dan rasa takutkan. Diusahakanlah istiqomah. Mungkin pertama berat ya, kita mengakui berat istiqomah itu. Kecuali orang-orang yang dibantu oleh Allah. Tapi jangan putus asa, intinya jangan putus asa. La tayasu mir rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Ya. Kemudian lagi warawa al-Bukhari an Aisyah radhiyallahu taala anha, dan lagi meriwayatkan Imam Bukhari annahu kana daripada istri Nabi Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, annahu kana, bahwasanya ada ia ahabbal din, paling disukainya din agama ila Rasul sallallahu alaihi wasallam ma dawama alaihi sahibuhu, sesuatu yang mudawamah, yang kontinu tadi. Siapa? Sahibuhu, orang yang melakukan. Jadi agama yang kita anut Islam, kemudian apa yang bagus di dalam Islam itu adalah yang baik yang kita lakukan dan terus istiqomah, itu yang diketujui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'annal mudawima, di sini di alasannya kenapa dicintai oleh Nabi. Li'annal mudawima yadumu lahu al-imdadu wal is'ad min hadratil wahhabil jawad. Karena orang yang terus kontinu dalam beribadah, dalam artian kontinu di sini bukan 24 jam ibadah aja, kada. Bukan itu maksudnya. Karena ini kada mungkin. Karena yang namanya manusia kan ada guring, ada istirahat, ada makan, ada minum. Maka dalam kondisi-kondisi ini mungkin ya kita ya tetap niatkan ibadah, tapi yang dimaksud istiqomah di sini adalah ketika kamu sudah melakukan suatu amalan, maka lazimilah amalan itu. Di sini kata beliau apa? Wa bihadzal hadits yungkiru ahlu tasawufi tarkal awradi wan nawafil. Maka dengan hadis yang tadi disebutkan ini, orang-orang para tasawuf, para ahli tasawuf, ulama-ulama sufi mengingkari kepada murid-muridnya yang sudah diberi wirid lalu kemudian ditinggalkan wirid. Ini sudah diberi wirid setiap saat baca tahu-tahu ditinggalkan, ini yang diingkari oleh para orang ahli sufi. Artinya wirid itu sama seperti hukumnya wajib bagi mereka. Kita dapat ijazah, kesana kemari beberapa ijazah, beberapa ini dapat wirid ini, tapi sebuting kadang diamalkannya. Datang ke sini minta wiridan bang supaya ini diberi. Datang ke sana minta pulang diberi. Datang sana timbul bingung mana nang diamalkan. Kebanyakan coba sedikit tapi amalkan dulu. Kama yungkiruna tarkal faraid, sebagaimana mereka mengingkari kepada orang-orang yang meninggalkan akan sembahyang fardu. Jadi masalah sunnah dalam ulama sufi itu kedudukannya hampir sama dengan wajib. Jadi setiap thariqah itu kan ada wirid masing-masing. Kalau kita sudah masuk ke thariqah, maka lazimilah wirid itu. Jangan jurang cacap ikut. Di sini ambil, sini ambil, sini ambil, sini ambil. Iya nang kada sampai-sampai. Jadi kalau misalnya kita thariqah, kita sudah kita orang Banjar ma'ruf dengan thariqah Samaniyah, walaupun mungkin kada ada ijazah langsung tapi mendengar dari yang mulia Abah Guru sekumpul lalu mengumpati, amalkan. Karena ada orang datang membawa pulang macam-macam, kalau sudah mantap dengan yang ada, yakini itu aja sudah, jangan macam-macam. Ya. Kalau tambahan silahkan sebagai tambahan. Misalnya ada wirid yang baru pulang tambahan. Yang penting kawa kada istiqomah mengamalkannya. Kalau kawa silahkan. Kita ini yang rutin aja misalnya kan setiap hari membaca wirdul latif aja sudah. Kawa istiqomah itu dalam wirdul latif yang disusun oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu sudah berdasarkan hadis beliau itu menyusun.
Dan yang menyusunnya adalah seorang wali kutub yang luar biasa, bukan main-main. Kalau kita mengamalkan itu aja setiap pagi sore sudah cukup. Kalau sudah terbiasa kawal, sudah rutin tahunan, hanya dengan anak tambahin apa pulang. Banyak kalau wir ada ratibul haddad, ratibul atas. Kau istiqamah itu lazimkan. Ya, ini petunjuk dari orang yang sangat mulia, itu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi kada hendak memberatkan kita. Kalau kita mau umpati Nabi, makanya ujian Sayyidatuna Aisyah apa? Siapa yang mampu di antara ikam ini mengumpati Nabi kau orang? Tapi yang penting apa? Istiqomah. Biar sedikit amalnya tapi istiqomah, itu aja. Kita ini kan hamba yang lemah. Ya tadi kadang-kadang beribadah tuh panas-panas tahi ayam. Banyak lagi panas. Itulah kita ya. Tapi kita tetap berusaha. Walaupun tadi lemah, kita mengakui diri kita lemah. Lagi banyak duit, semangat ibadah. Atau sebaliknya lagi kada berduit, bahara di masjid terus. Tapi banyak sudah duit banyak, di mana? Wallah alam sudah pada ketahuan hari ini di kafe, hari ini di mall, hari ini di mana duit itu lagi ada duit tak? Kayak banyak sudah ada berduit hanya ke masjid. Seandainya ada berbentuk nih supan mungkin ditagih ikam nih banyak ada berduit hanya datang. Imbannya sudah berduit kita kan ingatan pulang, diberikan nikmatan sedikit lupa ya. Seharusnya kita balik ketika banyak duit kita banyak rencak ke masjid, ketika pas kada berduit jangan tinggalkan masjid. Apa dalam ada satu hadis arifillah fir raha ya'rifuka fi syiddah atau kama qala. Kenali Allah ketika kamu dalam keadaan nyaman, tetap kenali Allah. Maka ketika kamu nanti ketika sulit kondisi kamu, Allah akan kenal, tetap kenal dengan kamu. Jangan waktu kada nyaman aja hanya berparak lawan Tuhan. Imbanya sudah nyaman apa? Iya nang pas sudah kada nyaman berparak lawan Tuhan. Istilahnya pasti itu ikam siapa? Tapi Allah tetap sayang kepada kita walaupun kita ini banyak melanggar, kita berbulik diterima pula. Itulah sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim ya. Ala kulli hal, ini contoh daripada beberapa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan puasa. Yang kawa silahkan. Yang kada kawa tetaplah mengakui kita memang kekurangan banyak. Kemudian dengan berusaha semoga di waktu-waktu nanti tertentu kita kawa mengamalkan. Jikalau sudah kawa mengamalkan maka hendaklah istiqomah. Nah berkaitan di sini kenapa disuruh diberikan hadis terakhir penutupan tentang istiqomah? Sebab berkaitan puasa ini berat untuk istiqomah. Lagi berkaitan puasa nang kayak terus-terusan itu berat. Makanya diingatkan supaya apa? Nang kawa aja ikam amalkan. Nang kada kawa jangan dipaksakan. Sebab kalau ikam sudah kada bosan dengan puasa, kira kada mau puasa lalu kena air. Maka bahaya yang kada mau puasa lalu sampai bulan puasa Ramadan tak ada mau puasa lagi. Buyak sudah puasa aja. Abu mame sorong juga salahnya ya. Wallahu alam bisawab. Itulah tadi beberapa hadis yang berkaitan dengan petunjuk dari baginda Rasul kepada kita umatnya. Semoga kita bisa mengamalkan dan semoga apa yang kita baca ini bermanfaat untuk kita, untuk orang-orang dekat kita, untuk yang hadir di majlis ini secara khusus dan yang mendengarkan akan majlis ini, dan juga kepada orang-orang yang belum sempat hadir. Semoga Allah bukakan, ringankan langkahnya untuk bisa berhadir di majlis sehingga bersama-sama nanti kita bisa berkumpul di akhirat, berkumpul dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita membaca tahlil untuk yang mulia yang telah berpulang ke rahmatullah, yaitu Al-Mukarram Al-Fadil Guru Kiai Haji Hatim Salman ya. Jadi kita pahalanya kita hadiahkan untuk beliau.